સુશીલાબેનની દીકરી પુનેની. હા પુનેની યાર ભૂલી જવાય કેમ આમ ના ના ખબર છે ને ડાઈ છોકરી છે. તારી મમ્મી આવી છે. જો ને શાંતાબેન તો ભરાતું નહોતું. When master came, he was at their place in Watergate, NIM. And from all over the state, followers used to come any given point of time, during the day, during the night, no restriction. And the kitchen was always open. Because in 87, that was the last visit, and physical health was not proper. Everybody used to come here. And all this showed everybody, hundreds of them. And I am near the પેલું કયું છે પેલું રમત ગમતનું ડિઝનીલેન્ડ. યસ એક્ઝેક્ટલી એડજોઇનિંગ ધેટ. જય સચ્ચિદાનંદ. બેન કોણ કોણ આવ્યા છે? લક્ષ્મીબેન તો છે જોડે જ હતા. ઓળખ્યા ને અમને? મગનભાઈને શું ખબર? ભાભી માદા હતા ને બા 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 તો મને ખબર છે. ત્યાં જે ફ્લેટ ઉપર છે ને સુરત પર, છેલ્લા મેં ત્યાં મળ્યા હતા એમને. ત્યાં સુરતમાં નવસારી રાખ્યું છે ત્યાં. So now he is a great soul, the daughter and teacher. I don't know what they believe. What do you believe her to be? Great soul. And file teacher? number 3. Yes. Just continue with Dada's Teachers are files. Yeah, She has to go with the Dada's class. Are you a teacher? She can be a very good Student. Wonderful. Wonderful person. Huh? Very good organizer on the stage. Very good. If you happen to come to Sacramento, you will see them. You'll see them. થોડુંક કંઈ કામ કાપજે ત્યાં સ્ટેજનું ફંક્શન. શું યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટે? ના તું રવા દે. નહીં ના કહેવાય, હવે ના કહેવાય. નો વી હેવ નો રાઈટ. ઓકે એટલે આ વીકમાં આવી ગઈ ને ભાવથી રહેજે. નેક્સ્ટ વીકમાં આવે એવું નહોતું એટલે નહીં રાઈટ છે ભાવથી રહેજે. જય સચિદાનંદ. બહુ સરસ ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે. હા તરુબેન જય સચ્ચિદાનંદ. આશાબેન જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હौसलेबेन जय सच्चिदानंद 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 संयोगों मिलावू ने विखरी जवू मिलावू ने विखरी जवू मिलावू ने विखरी जवू circumstantial evidence is coming together and getting dispersed out, coming together and getting dispersed out. How it happens? There is science behind that. All that happens scientifically, and to explain that whole science in simple words, 2 words master explained that what is all around you, this world that you see, experience in day-to-day life. What do you think? How it happens?
So he says, it just happens. 3 words he said. Everything, what you see around you, you experience, it just happens. Repeat. It just happens. Somebody hurts you by speech, a harsh speech, but nobody knows this. Therefore, oh, what a fellow he is, like that. But to be free from all these woes and miseries of all the happenings, if this type of understanding is developed, at least unless you come to know of it, how can you think of it and develop it? So if you go on getting developed, you can experience in your own life without this divine knowledge also, that your life and living will be more balanced. Understand? But real balance comes only after your divine vision opens out. That is singular vision. Singular vision. And that is singular, is never subject to any of the dual forces and the effects of those forces. What is singular? All troubles and difficulties of duality forces is in plurality, in two, not in one. One is one all the time. All the time. All the time. One is one, it was, it is, and it will always be. What that one? What that one? Perpetual, independent, non-perishable, not subject to any change, not subject to birth-death cycle. You see? And all the time, blissful. Let us see. ચાલો હવે આપણે વાત કરો. આ તો એ લેન્કેસ્ટરમાં આ બધા એમના બિપિનભાઈ વાતો કરી આવી ગયા સવારના મળવા ગમી ગયું છે મેં કોઈ રોકાવો બધા આવવાના છે બેસજો. જલાબેન, she is from Germany. સ્વામીન સાહેબ કહો. સચ્ચિદાનંદ. વસંતભાઈ, બસ આજે એમને ચોથી જુલાઈએ સોનલબેન દર વખત રાખે છે, પણ આ વખત કે જરા રવિવારે આવે છે તો રાખો. મગનભાઈને કે અહીંયા બીજીએ રાખ્યું. હેમાબેન લાવો. બહુ સરસ આવે છે. સ્પેશિયલ. અરે એ તો ગ્રેટ છે. આવે તો આવી ગઈ. અરે ગ્રેટ સોલ. કમોન કમોન. આને તો બહુ સ્પેશિયલ અમારે આશીર્વાદ છે. એ શું કહે છે ખબર છે વસંતભાઈ? કેરિયોટર. Yeah, my chair is here. Can you ever get depressed by anybody at any given point of time? Not when you're with me. Right? Sure? She has done PhD in psychology. બહુ મજા આવી ગઈ આજે. ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. આ લોકોના વસંતભાઈ થોડા કાગળ અમને લખીને વાંચો ને તો એમાં અક્રમ વિજ્ઞાનમાં આપવા જેવા હોય છે. બહુ અનુભવ હોય સારા. અહીંના બધા છોકરાઓના આ દાદાને મળ્યા છે બધા. જય સચ્ચિદાનંદ. અને એ જે ગુજરાતીમાં લખે છે ગુજરાતીમાં જો આપો તો બહુ મજા આવે. અરે એવું ફાઇન, બધા ખુશ થઈ જાય. એવા નીકળે. સચ્ચિદાનંદ. These people, having lived in America for so long, decades, and after experience from the master and the divine, all blissful God love that everybody experienced,
for 5-6 years, from 1982 to 1987, 5 times he came here. And in Anaheim, there was a procession taken out. નહીં રામમોહનભાઈ ગુરુ પૂર્ણિમાનો કાઢ્યો હતો ને, તો there was an occasion, and his desire was that we must have two horse buggy, શું કે carriage, 2 horse carriage. It was difficult, but somehow it happened. How it happened? And that Anaheim they circled everything. અને કોઈ જોડે હતું ને વસંતભાઈ તે વખતે બધા જય સર આવો અમારે જય સચ્ચિદાનંદ દોશી બેન આવી શું બીના ફાઇન નાઇસ સચિન ના એ તો બધો બહુ knowledge is not the function of language or word, it is beyond words, and that is experience. Experience. So experience is freedom from the effects of all verbal effects, all words, beyond words. Jai Satchidanand. But unless that experience has an expression in the form of a speech that is a liberated state of speech without any ownership, that experience cannot be gained by us through verbal expressions, and such a verbal expression is divine. Because it is not out of ownership, it just flows, and there lies the God experience. હા ભગવાન શું બહુશ્રીબેન સચ્ચિદાનંદ કોણ પદ બોલાવો એકાદું હિના સરસ ફર્સ્ટ ક્લાસ આ વાતાવરણ ચેન્જ થઈ જાય એવું હે વિતરાગચર્યાના દર્શન થાય છે અલ્ટિમેટ સત્સંગ એને કહ્યું છે હા એ તો દાદા ભગવાન એ જ કહેતા ને એમની હાજરીમાં કે કામ કાઢી લો એટલે જ્યારે આવો પરમાત્મા યોગ છે અને સજીવનપણે છે તો પછી એ પરમાત્મા યોગને સારી રીતે ઓળખી લો અને એક ફિઝિકલ ફેસ છે બોડીનું ત્યાં સુધી ઓળખાશે નહીં તો શું ઓળખવાના જેને આકાર નથી એનું ઓળખશો કેમ કરીને તમે નિરંજન નિરાકારને કેમ ના પકડવા કોઈના હાથમાં આવે નહીં આ લોકો બહુ એને પકડવા ગયેલા જેમ પકડવા જેમ બધા છટકી જાય અરે તો કૃપાળુ તો એ જ ગયું મોટા પુરુષો એ જ ગયું શું પણ તું તો જેમને વશ છું એ બહુ સહેલા અમને પકડમાં આવ્યા છે એટલે અમે એમના માટે પ્રેમ રાખીશું તારા માટે નહીં રાખીએ જા હાથમાં જ આવવાની શું કે શું રાખીએ તમારા માટે પ્રેમ પણ જેમને વશ છો તમે એમને અમે પકડી લઈશું કે છે સત્પુરુષ માટે બહુ કહ્યું કૃપાળુદેવ ખરું કહ્યું એટલે આખું જગત તને જ પકડવા પડ્યું છે ને ભલે હાથમાં ના આવો આખું જગત અને જગત આટલું બધું છે ને એમાં તો હું એકલો તમારી સામે તમને નહીં કરું તમને શું ખોટ જવાની હતી કે છે અને ઓછા પાણી તમને શું લાગશે મારે તો ઓછું થોડું લાગવાનું તમને આટલા બધા છે મારી શું તમને ખોટ નડવાની હતી પણ એના કરતાં સત્પુરુષને ના ભજી લો તમે એમને વસ છો તો એમને ભજ્યા તમે આવી જ જાય ને મારી માં કે શું તો આમ પકડાયો હોય નથી કે છે ખરું કે વસંતભાઈ હા બહુ એને ચર્યા કહી અલ્ટિમેટ સત્સંગની ડેફિનેશન છેલ્લામાં છેલ્લી ડેફિનેશન એ આપવામાં આવી કે પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યેક ચર્યાને હૃદયપૂર્વક નિહાળવી પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યેક
ક્રિયાને હૃદયપૂર્વક નિહાળવી એ અલ્ટિમેટ સત્સંગ છે. કારણ કે પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યેક ક્રિયા એ વિતરાગચર્યા છે. એટલે અમારા અમદાવાદ એક સત્સંગ હતો, એમાં શબ્દ પ્રયોગ પેલો એ કર્યો, દિનચર્યા એમ જ્ઞાની પુરુષની. તારે જ્ઞાની પુરુષની દિનચર્યા ન હોય અને રાજચર્યા એવું ન હોય, વિતરાગચર્યા હોય. અને પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ મળ્યા પછી છેલ્લે ના કઈ નહીં રવા દે, જો વિતરાગતાના દર્શન ન કરી શક્યા, ત્યાં ટેકો દઈને બેસવું જ દિવાલે. બોલો ચાલો. પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષના દર્શનનો યોગ થયો, નિકટતમ સાનિધ્ય પુણ્યોદયને કારણે પ્રાપ્ત થયો. પણ જો વિતરાગતાના દર્શન ન કરી શક્યા તો આપણે પૂરેપૂરું પામી શક્યા નહીં. પ્રત્યેક ક્રિયા હૃદયપૂર્વક નિહાળવી એટલે એક મોટો જબરજસ્ત આખા જગતને બોધપાઠ મળે એવો પ્રસંગ દાદાજીના સત્સંગમાં એક બનેલો. જશુભાઈ સાહેબ એ શ્રીમદજીના અનન્ય ઉપાસક, બધી રીતે, અને દાદાજીની અંદર આ જ્ઞાન લીધું, દાદાજીના અનન્ય. અને સત્સંગમાં આવી એક દિવસ એવું બન્યું કે એમને આંખો બંધ કરી દીધી, બંધ કરીને અંતર્મુખ બધું નિધિ ધ્યાસા બધું ચાલતું હશે એટલે બંધ કરી. તો દાદાએ જોયું, આપણે જ્ઞાની પુરુષને પ્રત્યેક કાર્યને હૃદયપૂર્વક નિહાળો, પણ જ્ઞાની પુરુષ તો હૃદય નિહાળતા હોય છે દરેક મહાત્માનું. એટલે એ આમ દાદાએ એમને કહ્યું, બહુ માર્મિક છે આ તો તમે ઘેર બેઠા એ કરી શકત, ઘેર પણ આંખો બંધ કરી અને આમ બેસી શકત, ઘેર બેઠા જ કરી શકત. અહીંયા કે છે આ પરમહંસની સભામાં પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની પ્રત્યેક ક્રિયાને હૃદયપૂર્વક નિહાળવી એ અલ્ટિમેટ સત્સંગ છે. માટે આ જે કોઈ કાળે કદાપી પણ પ્રાપ્ત ન થાય એવો દિવ્યાતિ દિવ્ય સંયોગ પ્રાપ્ત થયો છે પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષના શ્રી ચરણની અંદર. પરસદામાં આ આખા વાતાવરણની અંદર તો એનો મહત્તમ લાભ લઈ લેવો, મહત્તમ લાભ લઈ લેવો. એટલે જ્ઞાની પુરુષની ઓળખમાં કે છે કે શું આપવું કે છે, rather than soul as an entity, it is more right to be understood in spiritual sense. Soul, well, that is not the correct way to understand soul. People say experience as spiritual experience and believing it as soul experience. That is not so. To understand soul, Dada Master gave
two similes as to what is soul like. What is soul? Like what? In two ways he explained soul. Soul is the subtlest of all the subtle elemental existence. There cannot be anything subtle than soul, subtlest. And all other elemental existence in its various modifications is gross as compared to soul. Do you understand? Desire, wish, these are all gross. You follow? To have, feeling is a gross aspect. And on feeling part, all Western world and philosophers and religious thinkers and religions and all scriptural understanding and teachings, they consider this as spiritual experience, a soul experience. No. In India too, where they say that we have got our experience of soul. No. The exact experience of soul is so rare, very rare to find. And in such very adverse times, in all its total glory, such an experience emancipated in Master's form. Now the photo that we see is the photo of a physical face that everybody can understand, and yet this is the photo of the soul, non-visible, formless. You see, what is now that? What are those two similes that can explain soul as to what like? Soul is what like? So to understand in the gross sense, soul is compared to a mirror. Mirror, you understand? Mirror. Understand? શું કઈ ગયો કોની સાથે આવ્યા છે તારી સાથે રાજેશ સમજેશ રાજેશ અહીંયા આવો ને અહીંયા આવો બસ એને સમજાય છે ઇંગ્લિશ બરાબર કરી છે ઓકે એટલે તમારી બાજુ રહે છે તો soul is like a mirror. If you want to understand grossly what to soul is what like, mirror like, the way mirror reflects the objects as they are. Is it not so? Is it not so? As they are. Mirror does not want to distort any of the object as what it is or what it should not be. Just as it is, it reflects. The mirror does not become the object by reflecting, does it? No, it doesn't. Sure. That is everybody's experience. That is how soul is mirror-like in gross terms. When say we mirror-like, mirror is a gross entity, but soul is not gross. It is subtlest of the subtle. So how to understand that mirror-like quality of the soul? Soul is subtlest, formless, and yet it is entity, perpetual. So it is all through and modification wise reflecting all the aspects or everywhere. Such infinite powers are the soul powers, and basically those two powers are explainable and understandable by two now qualities, basic qualities of the soul, that is the knowing power and the viewing, seeing power. Original powers of the soul out of infinite powers, basically two are knowing power and seeing power.
So, in the mirror-like soul, that is the subtlest of the subtle, all the thought processes, intellectual processes, body consciousness states, feelings, desires, wishes, gross experiences, whatever they are there, they are nothing but mere reflections in the soul. And those reflected experiences, effects, and its whatever experience one has got, they are there on the side. Unless there is soul within the body, none of the body experiences, body wise also, can ever happen. Can ever happen. What is the value of a body without a soul? Tell me, you tell me. So tell what you understand, tell me. What is the value of a body without a soul? What it is called? What it is called? With that body. Just say what you feel. What else? Just matter. Just Matter. yeah. In other words, Dust, nothingness. nothing means you can see the body. Yeah. What it is that? What is it like? Like a shell, like a What- like you're holding the soul. D-E-A-D Dead. or C-O-R-P-S. The moment before there was movement and everything, and you're trying to save the body with all the efforts, and when it is not in anybody's hands, and when the moment soul passes out, what is the value? And moment before you are doing all the things, and now nowhere. Oh, now gone, useless. No, not worth keeping in the house. Place is different. That's how it is. What happens? What happens? Body is the same. Day to day, yesterday we were with the body in the life form, and today what has happened? Same but nothing, no difference. The moment soul leaves the body, आओ, बिपिन आओ ऊपर क्या बैसे जाओ, खाओ से क्या? हाँ. So the moment soul leaves the body, it is the wonderful quality and the trait of the soul that so long as soul is within the body, body never decays. The moment soul leaves the body, very moment, simultaneous process of decay starts in the body. Simultaneous. Otherwise not. Many things happen, gangrene, this thing, you cut leg, this thing, but so long as the soul is there, and nature of this soul is container content. So container gets lessened, leg is cut. So whatever content part is there, it gets contented in that. So soul is there. And very intrinsic nature of the soul is all bliss. No pain or misery can ever touch or affect the blissful aspect of the soul at all. Never. So much so. You give an injection like that, you see, but from that part, your body will experience the pain. Your Gnani who is totally free from the body, you give upset. But then if you cut the hand, nothing happens. Does not experience the pain. No. It is the body aspect, totally different. So much so, soul and body are so different. But after experience, not without. You see? So soul is mirror-like. Mirror-like means all the objects, from the subtlest of the subtle objects to the grossest parts, all of them always go on getting reflected in the soul entity aspect and understandably known and seen through intellect, which by itself is a reflected aspect. Do you understand now?
reflected aspect. The way I am before the mirror, and in the mirror I am there, and it happens that one reflected in the mirror tries to imitate me and tries to rebuke me. Oh, you are trying to make faces just like me? What sort of you are? If I raise and you are raising like that, he is trying to quarrel me. That experience is like that. So, but it is there after all, because soul is present. Because soul is present, in the presence of the soul, everything is possible. But the real experience is totally different. You see, when your all this physical experiences and all your physical belief part and opining part gets removed through the divine mental surgery, through the divine surgeon, that is a self-realized, experienced soul with living body, without instruments, without anesthesia, nothing, nobody is required. Nobody. Wonderful surgery. And separates you totally different from mind and puts you away from the mind, puts you away from the intellect, puts you away from your body consciousness, puts you away from your body ego ownership state, and removes and makes you realize yourself. Understand? With all its qualities and attributes fully, and separates you and establishes yourself as your perpetual self. You see, which is all the time perpetual, not subject to any of the past or future qualification. That is how that devotion can, that he can do. So mirror-like quality soul is like this. After your own experience and realized state opens out in the intrinsic and main attribute of the soul as knowing power and seeing power. Through that knowing, seeing power, everything gets seen and known. Even your thoughts goes seen and known. Your intellectual functions, they are just reflected aspects. They will be there. The thing will be, what shall we say, mirage-like will be get removed. It's difficult for you to remove them. Mirage-like, illusory. Understand? Making the transient and temporary aspects to be believed as permanent, and relishing and dwelling on that. That will be removed. You see? So all your wrong belief part of believing yourself in so many various states, in any of the states, it can be anything. That will be, and the right whole belief will be transferred and set. And your separation will take place, your experience will tell. Understand? And then he will just tell you to live your life in an independent state with full freedom, but as per certain 5 dictates which will give, and you live out your life. You have not to live anything, be away with anything from anything, but just live your life in a separated state. Do you follow? That is how. So mirror-like aspect of the soul is like this. It is subtle. Everything gets. That is how soul power and soul light can go through and through the walls and everything through and through. And in live human beings through and through, it can be seen. Not the way these eyes see. It is with divine vision. It is very subtle. You see? And in subtle vision, all your mind aspects go on getting known and seen. The way, the more and the extent to which your mind intellectual aspects go on getting known and seen, to that extent that divine light opens out. That is called aura. And all that effect. You see?
Aura is all. So where soul is there means aura has always to be there. It may be ignorant state or a knowledgeable state. Aura is aura. You see, and an ignorant state, aura. If one becomes very angry, that just from that powerful transmitter and all that, where high voltage and that outside effect, it goes out like that. All outside it affects others also. But because of the soul, not otherwise. Understand? Is it so? And second simile is this, that soul is space-like in subtle form, gross mirror-like, in subtle form space-like. Space, you see, you can feel the space and everything, but space is formless. Space has form? No. So space-like, and yet soul is entity in this body. Do you understand? This is how it is. Space contained by this room is room space. Space-like in subtle form, and that is how the mirror-like form, that you can come to understand the subtlest subtle aspect of the soul, how it is in this body itself. You experience your own thing, you see. And in its absolute form, that absolute knowing and seeing power that opens out in this body is that very rare, rarest of the rare, ultimate experience, that soul knowing and seeing power, divine light power, through divine light expands universally, and whole universe gets known and seen reflected wise in the soul, and the soul remains absolutely soul with the body. Rita Ben, आओ અહીંયા અવતારો. રમેશભાઈ ક્યાં ગયા? રમેશભાઈને અહીંયા આગળ બિસમ ડોફવાસી જોડે બેસવાનું છે. જલાબેન રમેશભાઈ જોડે મળ્યા કે નહીં? વાતો કરી? he went to Germany, learned German language and then graduated. સચ્ચિદાનંદ અહીંયા બેસી જાઓ મેતાબેન જોડે. બીના તને સમજાયું? You follow somewhat? Right. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Kहाँ बिना है? वसन भेज. So this two way one can understand soul, otherwise soul is not beyond words. Soul is not spiritual experience. Spiritual experience is subject to change. You understand? And soul experience is the function of freedom from all the changing modifications and aspects. All. It is not subject to change. It is in its nature, not subject to any change whatsoever. Elating or depressing. You follow? It may be elating or depressing. High or low. Increasing or decreasing. No. Pacific, vast Pacific Ocean is within the bounds. Is it not so? Is it not within the bounds? If a little let up in that ocean, what can mean to Los Angeles? No, it can never happen that. Otherwise ocean is not ocean, vast. Little let up, because what is the elevation of the Los Angeles after all? 3-4 meters from the sea level? It's not much.
Not much. All coastal places, most of them. That is how. And yet, so many our West Bay, waves and so many things, and yet that is not subject to any modifications because of the wind conditions, these, that, but they are of transitory nature. Though now not in an experienced state as of our own ownership, as own perpetually, with all the qualities and attributes which are perpetual, they are there in store, vast treasure like, not gold rush like. Follow treasure, vast treasure. That is how it is. So, Rita Ben આવી ગયા ચિદાર અને સમજણ પડે છે થોડી ઘણી. What is your name? Katie. Spelling? Katie. 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 Okay. You have studied college? What? Theater. Theater? What college? Theater. Yeah. Theatrical learning. Theatrical learning. It's a great learning. Great learning. What do you think? Life is a theater. Yeah. What is world after all? Exactly. Who has said so? Who has said so that world is a theater? Oh, Shakespeare. Or then who are we in it? Actors, players. Sure. But actors, players have to be actors and players all the time. They cannot be otherwise. But that is not the experience of anybody, and therefore that to be or not to be question, all time question. All the time. Right? So you like to experience true experience? Then fine. તો theatrical learning છે તો તને આવડી જશે, વાંધો નહીં આવે. જા, my blessings to you. My blessings to you. અમારે આવ્યા છે આજે, અમે સવારથી વાત કરીએ છીએ એમની જોડે. 7 જણ હતા, બધા થોડા ગયા છે બહાર. અહીંયા જ છે લોકલ્સ બધા, પણ એમને બહુ અનુભવ છે, આપણું યોગને બધું કરે છે એટલે આટલું થોડું છે એમ, પણ બહુ ભાવ છે. એટલે હવે એનો ભાવ થયો. મેં કહું સેક્રામેન્ટો આવો આપણે વસંતભાઈ, મેં કહું બધા વિલ બી વેલ, બધા. પણ એમને વર્કશોપ છે યોગની, એક ક્લાસીસ લે છે ને બધું. 14th લે ટાઈમમાં છે, પણ એ આવશે બધા બેન, બીજા 3-4 છે. અને યુ ઓલ્સો કમ, એને કહેજો, એને બધું આપજો. કેન યુ કમ ટુ સેક્રામેન્ટો? When? Between 12 to 16. 13 to 16. 13, 14, 15 and 16. Maybe. 16th is a Sunday, I think. On that day, auspicious day, we will be celebrating worship of Master. There. You see, it will be a grand celebration in the presence of a couple, 5, 6, 7, 800 people there. More than 800, 900,000, yes, from all over. They will come together. Even kids, children, they preserve their vacation and timing for this purpose, and they use here. They use here instead of whiling away here and there. They use for that. No, I have seen so many children. And this is so from the time Master came here in America, and when they got this right type of understanding, whole direction got changed. That is how it is. You come. I'll try to. You take details from him. Do come. Okay. And if you want to experience this thing, we will conduct this experiment. Now they requested me because of him. He says, I am here for 4 days. So I said, how you will celebrate your 4th of July? I said, would you like to taste
the real freedom. Yes, then come. Huh? That was wonderful. And we will make you free to make your 4th of July experience also. એટલે એમને 2 થી 5 બોલાયા છે મેં અહીંયા આગળ. શું કરું? થોડા આગળ નંબર છે. She can come. તમારે કરવાનું ફોર યુ. નહીં, તમારે જોવાનું. It is your responsibility. નહીં ભાઈ, તે તમે જાણો. અમારે તો કઈ છૂટવાનું, બીજું ના કહીએ. ખરું ને? My duty is that. Duty is duty after all. And we are we at all the times, totally free, in spite of all this gathering and being with all of you, with my total experience of myself within me, as well as myself as experience state within me, within all of you. I am that like that. I am never out of that, even though we are like this. But this is all duty bound. You see, duty bound. People try to be after the choice, free will. Free will. And to enjoy freedom while driving, these people invented cruise speed. Sort of. cruise. સાહેબ અહીંયા છે આવીને ગાડીઓમાં છે કંઈ કરતા. Is that right? That is how. You see? But the choice and free will is rare. You cannot get it unless there is a free living body instrumental aspect with the total experience within. His body instrumental aspect can only make you free, and then your free will state opens out and duty bound state is there. So duty bound state goes on getting lived out in all the phases of their lives, and your free will state in an experience state is all the time with you in that experience, divine experience, totally free from all the aspects, separate, just like the kernel of the coconut and the shell. Coconut shell outside and inside kernel. Understand? Kernel is different, shell is different. We regale and taste the kernel, not the shell. Shell body. So that is experience. You understand? So during the balance rest of the life, whatever water that is there in the kernel part, that will go on getting evaporated out, balance part of it phase out, you see, and kernel will get in its own innate nature, free from all the effects, and get separated out from the shell, and then whole kernel, if you break the cell, it will come out whole. Do you understand? Or no? You don't follow. And સમજાવજો. You have seen the coconut or not? Right? Yeah. But you are such a young, how can you see that whole kernel inside? Have you ever seen? Inside? Whole. If you break, whole thing comes out whole like that. No, because you are so young. Old people, there is no out of experience. You see? That whole thing comes out. That whole inside water dries out, then contracts and gets separated. And if you break the shell will be there, and that whole thing. Do you understand? Yeah. The soul and body is like that. Soul and body, that watery part, sticky part. You understand?
હું છે સાહેબ. તો પછી આ લોકોને 4 જુલાઈનું કહ્યું છે. મેં કહું આજે તમે બધા આવ્યા છો તો કહું, પછી કોઈની ઈચ્છા હોય તો કહેજો. એટલે આટલું ફંક્શન થાય છે ને કોઈનું બાકી હોય ને પાછું ઘડીએ ઘડીએ બધું ગોઠવવું, એના કરતાં અહીંયા જો થાય તો જોઈ લઈશું. મગનભાઈ ક્યાં ગયા? અને આપણા ડીએમ ક્યાં ગયા? ડીએમ અને આપણા અરવિંદ એમ ક્યાં ગયા? એમ ક્યાં ગયા? ખરું ને? જે કંઈ હોય તો કહેજો. હા હા થશે, ઘણું ત્યાં થાય છે, દરેક વખત થાય છે ફંક્શન તો થાય છે, થશે. એમને અમે ત્યાં જ બોલાયા પણ એમનાથી નથી હવા એવું. અને પછી મેં કહું અહીંયા છું ને. ક્યાં? 8 will be there. San Francisco. એ સાન ફ્રાન્સિસ્કો વાત વધારે સારું પડશે. કેન યુ કમ ટુ સાન ફ્રાન્સિસ્કો? What day? Question is always from a student to teacher, right? कौन हो तू? वो क्या मन? पायल. अरे ग्रेट. क्या के पायल भी था? Where is पायल? Where is पायल? क्या गई? ऊपर છે. ओके ओके. ने बुलाओ बुलाओ. अरे बाप रे, आ छोकरी वसंत भाई, તરુબેન, પાયલ, માયાની, સુનિલભાઈની જો ને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો રસિકભાઈ. પાયલે સુનિલભાઈની, રામમોહનભાઈ. અમારા કિડ્સના સત્સંગમાં પાયલ એ પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો. કિડ્સના સત્સંગ થાય છે એમાં હિસાબ અને પ્રતિક્રમણ સમજાવશો? એટલે તમારી જોડે થયો હતો સત્સંગ? Payal, come here. I will give you. I will start English. I will tell that. This girl studying in 6th grade. Huh? 6th grade. Only a 6th grade you are now. And your question is a graduate question. How is it possible? Graduate question. As if you have graduated. So he conducted this gathering of divine discourse amongst kids only. It's separately done. So all the kids come together, they sit and discuss. Questions are asked. He explains them and all that. In question answer session like that. And she put this question that હિસાબ અને પ્રતિક્રમણ સમજાવશો તો આપ સમજાવશો? એવું પાછું એટલે વિથ ગ્રેટ રિસ્પેક્ટ શી ઇઝ આસ્કિંગ. સમજાવશો એટલે ઓર્ડર નથી કરતી, વિનંતી કરે છે. જબરી છે રસિકભાઈ જો. છેલ્લે પાછળ તો આપ સમજાવશો એમ. હિસાબને પ્રતિક્રમણ સમજાવશો એ તો પેલું પૂછવા લાગે સમજાવશો એમ કે આવું કહેવાય પણ આપ સમજાવશો કે છે વિનંતીથી કહે છે. મીતાબેન સાચું ને? દયા છે ને છોકરાઓ? You follow? Now I will say in English. I will say in English. No, I will tell you. I will tell you. She is asking to Deepak Bhai amongst the kid discourse, divine discourse gathering, that will you please explain us what is accountability and what is repentance in its real sense. Accountability and repentance in its real sense, in its true sense. That she is asking. The 6th grader. A graduate question. Wow, great. Wow, good. Bina, nice. You people are lucky to have such good students. You're lucky to have good teachers. Teacher is a learner teacher. I do. Hemaben, teacher is a learner teacher.
So it's a great question. Accountability and repentance in its real sense. Will you explain? એમને explain કર્યું તું તને? Sure? You tell us what he explained you and what you understood. Come on now. After he tells, I will let you know. We'll discuss. Come on. મોટેથી બોલજે, બધાએ સંભળાવવું જોઈએ. અહીંયા બેસી જાય, અહીંયા આવતી રહે. અહીંયા આવ. કમ, મારી જો બેસી જા. બધાને સમજાવો. આવો સમજાવો, ચાલ. મોટેથી બોલજે. ભાઈ આ વાગે છે આવું એ? ચાલો. Have two accounts. Like in a bank, when you have account, credit and debit. And when you do something good, it goes into like credit, and when you do something bad or do something not that good, it goes into debut. And then like when you die, your soul like adds it all up and it goes to the next life, and that's where like you add on and subtract. And then Isab is when like you do something bad to somebody, or you do something to somebody and they return that Isab, and then you like try to stop it. And also like an example was when if I was doing homework and Hasina came in and asked me to help her and I said go away, like that'd be like one of my Isabs, and like trying to prove that Isab. Instead, if I said okay, I'll come and help you, then I'd be able, then my Isab would like stop and like I'd become like friends in a way. That's what I learned. Right? And what is repentance? I don't know that. You explained? Oh, Bhagwan is when you do something bad and inside your Shittatma tells you to correct yourself, and you have to, and then either time you have to ask the Shittatma Bhagwan of that being to forgive you and to become friends again. Right. You correct yourself. Yeah. એનો એક અનુભવ કહું દાદા. કોનો? કહો. Her experience. થોડા વર્ષ પહેલા મીનાબેનની જોડે એ ખંભાત આવેલી. ઇન્ડિયામાં? હા, ખંભાત. હા, તો જીત આપણે ધીરુભાઈ બધા સાથે ગયા હતા ત્યારે ને? અંબાજી આપણે ગયા હતા ને? યસ હા, રાઈટ. હવે ખંભાતની અંદર વડવા આશ્રમ છે શ્રીમદજી, જે જગ્યાએ વર્ષોથી તપ કરતા હતા, ખંભાતની વિસિનિટીમાં જગ્યા છે, અને જે જગ્યાએથી પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષી એ વર્તમાને તીર્થંકર ભગવાન જે સિમંદર સ્વામીને નમસ્કાર જે શરૂ થયેલા એ સ્થળની વાત છે. અને જ્ઞાન થતા પહેલા પણ દાદાજી એ સ્થળે ત્યાં ઋષભદેવ દાદાની પ્રતિમાજી છે, એટલે ઋષભદેવ દાદા છે, એમના દર્શન માટે આવતા હતા, અને ઠેઠ સુધી એ વ્યવહાર રહેલો એની અંદર. તો એવો ભાવ આવ્યો એને જોઈને કે પૂજારી છે નવાંગ પૂજા કરવી, એમ ઋષભદેવ દાદા ભગવાનની નવાંગ પૂજા કરવી. એટલે પૂજારીને જઈને બોલાઈ આવ્યો અને કીધું આને નવાંગ પૂજા કરવી છે. એને પૂછ્યું, હા મારે નવાંગ પૂજા કરવી છે. એટલે ગર્ભગૃહ ખોલવું પડે, ચંદન બધું. પૂજારી પાછો દાદા ભગવાનનો અનન્ય એટલો બધો કે એને કહ્યું એટલે બહુ પ્રસન્ન એ થઈ ગયો. મેં કીધું તમને એક એવો તમને પાછો કીધું પૂજારીને કહ્યું અનુભવ કરાવો, અત્યાર સુધી જેને બધાએ પૂજા કરી છે એમાં એમ.
પછી પૂજા કરાવી નવાંગ પૂજાની. એટલે નવાંગ પૂજાનું તો સજેશન્સ મારા તરફ લીધું, પણ પૂજા બરાબર થઈ ગઈ પછી એનો પ્રશ્ન હતો કે મારે એલા જીવતા તીર્થંકર ભગવાનની નવાંગ પૂજા કરવી છે, એ તમે અમીન સાહેબ કરી આપો. આ કરી આપ્યું તો એનો જે પ્રશ્ન, કોઈ પણ પ્રશ્ન એ અંદરના ડેવલપમેન્ટનું સીધું સૂચક છે. તારે આને થયું કેમ થયું કે સજીવન જે મૂર્તિ છે, દેહધારી પરમાત્મા તીર્થંકર ભગવાન, એનું મૂલ્ય આ નાના કલેવરમાં નાની ઉંમરમાં જે બેસી ગયું છે એ જોઈને મને એટલી બધી પ્રસન્નતા થઈ ગઈ. કલ્પના હતી તેમ એ ઋષભદેવ દાદા ભગવાનની સાક્ષી ત્યાં એમાં ગર્ભગૃહ ગભારામાં મેં એટલી બધી પ્રાર્થનાઓ કરી આના માટે, અને બધા પછી મહાત્માઓ માટે બધા માટે. અને પછી ત્યાંથી ચંદન લીધું પાછું. જે ચંદનથી ઋષભદેવ દાદાની નવાંગી પૂજા કરી હતી એ જ ચંદન લઈ અને કીધું બોલ હવે તને તું કે દેહધારી પરમાત્મા જીવતા તીર્થંકર ભગવાનની પૂજા કરવી હોય તો તને શું સૂજે છે અંદરથી? કે પ્રાર્થના કર્યા પછી તો કહે મને સૂજ પડી. અને તરત ત્યાંથી ચંદન લઈ પછી બીજા બધા પ્રોગ્રામો રદ કરી નાખ્યા. કારણ કે પૂજન અર્ચન કરવાનું હોય ત્યારે જે ભાવની જે ભૂમિકા અંદર નૈસર્ગિક જે થયું હોય એ ભાવનું મોટું મૂલ્ય છે. અને શ્રેણીક રાજાએ જ્યારે સાંભળ્યું કે ઉદ્યાનની અંદર મહાવીર સ્વામી પધાર્યા છે, અત્યારના વર્તમાન તીર્થંકર ભગવાન, અને એમની અંદર એટલો બધો ભાવ ઉભરાયો કે એ ભાવ અને દર્શનની સાથે શાહિક સંકેત અને ભાવની ઉત્કૃષ્ટતાને કારણે કે જે તીર્થંકર ભગવંતનું ગોત્રનું પણ બીજ પડ્યું. બહુ અદ્ભુત છે આ. બીજા એ ઘણા કારણો એની અંદર બીજા જોડવામાં આવે છે, પણ વિતરાગ ભગવંતની પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષ તીર્થંકર ભગવંતની જે દિવ્યાતિ દિવ્ય મુખારવિંદ મુદ્રા હોય છે, એનું જે સમયે દ્રષ્ટિ મળતી હોય ત્યારે એ નિધિધ્યાસન જો અંદર ફિટ થઈ જાય કે વિતરાગતાનું તીર્થંકરતાનું બીજ ત્યાં પડી જાય છે. એટલે બધા પ્રોગ્રામો રદ કરી દીધા અને સીધી ખંભાત થી એ વડોદરા આવી. બરાબર ને? પછીનો અનુભવ કેતો, પછીનો અનુભવ એવો છે કે જે શબ્દોમાં કહી શકાય એવો નથી. એ અનુભવવા જેવો છે, અને એ અનુભવનો લાભ એને નાની ઉંમરે લઈ લીધો. એટલે આ જે રહસ્ય છે, સજીવન મૂર્તિ દેહધારી પરમાત્મા પ્રગટ પ્રત્યક્ષ અને બે સ્વરૂપ એટા ટાઈમ ફંક્શનલ થતા હોય, અંદરનું 360 ડિગ્રીનું વિતરાગ સંપૂર્ણ પરમાત્મા નું સ્વરૂપ તીર્થંકર ભગવંતનું
અને ઉપરાંત પાછું જ્ઞાની પુરુષનું કે જે કરુણાના અવતાર વિતરાગતા સાથે સામેના જે કોઈ હોય, આ તો ડિસ્ટન્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. ખંભાતથી વડોદરા પણ આવવાની જરૂર નહીં મારી દ્રષ્ટિએ તો. બધા ભાવ યુગપદ ઝીલવામાં આવે. યુગપદ એટલે એટ અ ટાઈમ શબ્દ છે ને એ એટલો બધો સ્થૂળ છે કે જેની કલ્પના ના આવે આ યુગપદ શબ્દ આગળ. અને દર્પણની અંદર જે રિફ્લેક્શન થાય, એક વસ્તુ અહીંયા હોય, એક ત્યાં હોય, ત્યાં હોય, તો નજીકનાનું પહેલા રિફ્લેક્શન પર. You see, language of the pure soul. Even if we do not use word pure, soul is God abode. Soul state is God abode state. And the language of the God is only one language. There cannot be any differentiation in the language of God. One language only. You see, universal language. Love to all. No plain inflicting nothing to anybody. Love to all. It's one language. No discrimination. You see? Language is different, no problem. The way that you are sitting here, you like the atmosphere, no? That is more important. That is more important, atmosphere. શું છે કહો પુષ્પાબેન, શું કરીએ વાત કહો. અરુણભાઈ તો ત્યાં બેસી ગયા છે, કઈ ગયા સાહેબ? અમે જોયા છે. શું કહો છો રીટાબેન? લાવો લઈ લો. શું રીટાબેન પૂછો? એકવાર આપનું સૂત્ર પેલું વાંચ્યું ને કે વિહારી વિહાર કરે છે અને હું નિર્વિહારી માત્ર તેને જાણું છું. તો બે એક દિવસ સળંગ બોલાયા કર્યું. અને ત્રીજા દિવસે રાતના હું સૂતી હતી ને તો સવારના ઉઠીને હું બોલતી હતી કે હું સ્વૈર વિહારી છું. એટલે એ આખી પ્રોસેસ શું છે? સ્વૈર વિહારી. સ્વૈર વિહારી જુદો શબ્દ છે. I don't know why it was. પણ નિર્વિહારી બહુ જુદો શબ્દ છે. એટલે સ્વૈર વિહારી જો રિયલ સાઈડ પર લેવું હોય તો લઈ શકાય છે, પણ એને લાગુ ના પડાય એ રીતે. નિર્વિહારી શબ્દ બરોબર છે. એટલે વિહારી અને નિર્વિહારી બેમાં શું છે કે વિહારી, her question is that traveler travels and I as non-traveler pure soul, non-traveler pure soul is as a non-traveler pure soul only, that's all. And the traveler travels, you see. So travel is subject to motion. Travel is subject to motion, and non-traveler is not subject to motion function at all. So soul has no motion function. Soul has no physical action function, any of the physical action functions. You see? Therefore, consciousness part of the body is a wandering part, state part of the body, wandering state part. It wanders within the body as well as out of the body, anywhere. In a flicker of a moment, it can be here and any place, in a flicker of a moment. You follow? Yes. That is conscious part. And in the internal parts of the body mechanism,
which are of very subtle nature. This consciousness part of the body is subtle, very subtle. In language of philosophy and theosophy and all, it is called ethereal part. Ethereal part. It's a flow like. You see? Its flow means it is not material flow, but a wandering state only. Wandering state. And yoga and everything comes here for one to be at one place instead of wandering and wavering here and there and try to yoga. Do you understand? Meditation and all these activities. Yes, so soul is not subject to motion at all. And vihari means motion, subject to motion, movement and all that. And no matter of its own can be in motion by itself. Everything in this universe that is appearing, moving like, in motion, is not of its own, but because of that original perpetual element, motion element, which is instrumental in affecting motion to all the moving aspects. It is a medium only. It is a passive medium only. Passive, you understand? We can call it a catalytic like, catalyst like. Not directly taking part, but by as presence, with that attribute of motion attribute as presence. Because of that presence, everything is in motion. That's how it is. And what we see motion as a motion or a moving thing as a moving thing, and moving thing now not moving but stationary as a stationary thing, that is because of that motion and inertia elements as a passive elements, just there, that's all, as mediums. That is how it is. Vihari vihar kare che, that means traveler travels, and I am non-traveler, pure soul, in my own innate blissful state, not subject to any motion, and wherever I am in any moving objects, as stationary pure soul, I am never in motion, and that is experience. And સ્વૈર વિહારી એ કોને કહેવામાં છે? એને શબ્દ અને કલ્પના એમાં લાગે છે. એટલે ઘણાને આર્ટિસ્ટને અમુક આવે, મોટા મોટા લોકોને, બધા કલાકારોના બધા હોય છે ને, સ્વૈર વિહારી એમાં જાય છે. ઇટ્સ અ પ્રોજેક્શન પાર્ટ. સહી. હવે રિયલમાં લેવું હોય તો સ્વૈર શબ્દ વાપરીએ નહીં, પણ આપણે આપણી ભાષામાં આપણે કન્વર્ટ કરી નખાય કે હું મારા સ્વગુણોમાં એટલે એમાં ભજના શબ્દ વાપરીએ આપણે. ભજના શું કહેવું? હે નિર્વિહારી એટલે એવી રીતે નિર્વિહારી કહીએ છીએ કે એને ધર્માસ્થી કાંઈ કશું કરી નથી શકતું. હા, તાત્વિક તત્વ ભાષામાં અને તત્વ દ્રષ્ટિમાં, તત્વ જ્ઞાને કરીને, કારણ કે તે તત્વ છે, આ તત્વ છે, એ પણ કાયમનું છે, આ પણ કાયમનું છે, અને એ તાત્વિક એલિમેન્ટ્સ એના અવસ્થાઓમાં છે, અવસ્થા સ્વરૂપ છે. તત્વ અવસ્થા પણ તાત્વિક પોતાની મૂળ અવસ્થા સ્વરૂપ છે. જે મોશન એલિમેન્ટ છે તે એના સ્વભાવથી જ છે. આખું એક અને અખંડ, આખા બ્રહ્માંડનું ઓલ થ્રુ ઓલ ઇટ ઇઝ ધેર, જસ્ટ લાઈક ધેર. આખું પેસિફિક ઓશનનો મહાસાગરનું આટલું બધું પાણી છે, અને એમાં બધા જીવો અંદર તરી રહ્યા છે, બધા છે. તો આખું જે માસ અને બોડી ઓફ વોટર જે છે, અને એમાં બધા જેમ મૂવ કરે છે ને, સ્લીપ કરે છે, પડી રહ્યું વોટર. એમાં પેસિફિક ઓશન કશું કરતો નથી, કશું નથી કરતો. સાહેબ કાલે ના કહ્યું કે હું કંઈ વરાળ કાઢતો નથી. એટલે નિર્વિહારી મારા સ્વભાવમાં જ છું. હા,
એટલે આપણે આપણી સ્ટેબિલિટી પોતાના સ્વભાવની એ આપણે આ પોતાની ગુણોની ભજનાએ કરીને હવે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય ને ત્યારે આપણી બહુ ચળ વિચળ એ બધી અવસ્થા હોય કર્મના ઉદય કરીને હું નિર્વિહારી એવો શુદ્ધાત્મા છું, નિર્વિહારી એવો શુદ્ધાત્મા છું એવું 5, 15, 10, 15 વખત બોલો તમે તો એવી અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં પણ તમે સ્થિર થશો, બની શકે. પણ આ જ્યારે જે વખતે જ્યારે જ્યાં દુખ્યું હોય ત્યાં આપણે દવા કરીએ ત્યારે એ ગુણ આપણને તે જ વખતે બહુ સરસ કામ લાગે. પણ એક્ઝેક્ટ તે સ્વરૂપે ફટદન લઈ લેવી જોઈએ કે ભાઈ ટાઈનેલોલ લઈ લો, આજે તો લેવી પડશે. તે વખત બધું યાદ આવે છે, એડમિટ લેવી પડશે આજે તો. લેશે કે એવું લઈએ છીએ ને આપણે. એટલે દાદાએ કહ્યું ને આ તો નિર્વિચારી છું. મન જ્યાં સુધી છે ત્યાં વિચાર એ તો એની મેં બન્યા જ કરવાના. કેવળ જ્ઞાનની દશામાં પણ મન જેની એ ભૂમિકા છે એના રિવોલ્યુશન છે આખા એ રીતે હોય છે. પણ એની સામે નિર્વિચારી આપણા પોતાના રિવોલ્યુશનો એ પોતાના સ્વભાવમાં જ્યારે થઈ જાય ત્યારે એ પ્રમાણે હોય અને ત્યારે તો સમયવર્તી થતા જાય તે વખતે તો સમયવર્તી એટલું બધું એ છે. એટલે સ્વભાવની સ્થિરતા બધી આ એ ગુણોની ભજનામાં. હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. શું કહ્યું? તો ગભરાવો છો શું કામ? મોટા બોલો ને, 5 વખત બોલો મોટેથી. કોઈ પછી આપણે પછી બુદ્ધિ કલ્પના કે થઈ ગયું કેવું જ્ઞાન એવું બોલવાની જરૂર ક્યાં રહી? જરૂર ક્યાં રહી? જ્યારે ક્રમ માર્ગમાં આત્મા પક્ષના હેતુ માટે આત્મા માટે આત્મભાવથી કેવળ જ્ઞાનની ભજના કરવામાં આવે છે ત્યારે તો સ્વભાવથી થાય છે. શું થાય છે? અને ત્યાં આગળ સ્વને પ્રાપ્ત કરવા માટેના પ્રયત્નથી થાય છે. પરંતુ એ પ્રયત્ન આત્મપક્ષી છે. બસ આટલો જ ફરક છે. આત્મપક્ષી એટલે કોઈ પણ જાતના પૂતગલના પક્ષમાં નહીં. પૂતગલ સાથે છીએ, પૂતગલની ક્રિયામાં છીએ, પૂતગલના પ્રયત્નમાં છીએ, પરંતુ આત્મપક્ષી. આ મોટી વાત છે, બહુ મોટી. તારે શ્રીમદ ત્યાં ઓળખવાના છે, શ્રીમદને અહીંયા ઓળખવાના છે. આજે સમજાય છે? શ્રીમદને અહીંયા ઓળખવાના છે. એ આખો છે જેવો તેવો નથી. કર્મિક માર્ગ જ છે. એ તો એમાં ચાલે જ નહીં કંઈ કોઈનું. આ તો મળી ગયું, આ બધા મસ્તીમાં આવી ગયા એટલે કે મળી ગયું કઈ જરાય નહીં. એ તો આ તો એક અપવાદને આશ્ચર્ય બની ગયું છે. એટલે શું આપણે આપણી ભાષામાં ના લેવાય એને. કંઈ ક્રમિક બોલીએ એટલે કે એવી વસ્તુ નથી. ક્રમિક એટલે એ તો એ જ માર્ગ છે, એના વગર બીજું કશું છે જ નહીં. સમજાય છે ને? પણ એટલું એ સ્ટેટ છે. એને ભગવાનની આજ્ઞા કહી, ભગવાનની આજ્ઞા અહીંયા કહી છે. પૂતગલનો પક્ષ ના લેવો અને આત્મા પક્ષે રહીને જીવન કાઢવું, આત્મા માટે, આત્માના હેતુથી અને આત્માના સ્વભાવની પ્રાપ્તિ થવા માટે. શું કહ્યું? સ્વ ભાવ. શું કહ્યું? પણ તમે સ્વભાવ કહી દો એટલે સ્વભાવ થઈ ગયું. લો શું પરભાવથી જુદું. હા, તારે એ આખો ક્રમ માર્ગ છે, પણ આત્મપક્ષી છે આખો. તારે એમાં જયારે આવું કહેવામાં આવે છે, કૃપાળુદેવે કહ્યું છે કે ઈચ્છા દશા એ કેવળ જ્ઞાન છે. શું કહ્યું? તારે એવી તટસ્થતા હોય તારે એ કેવળ જ્ઞાન ઈચ્છા છે ત્યાં આગળ. જેવી તેવી નથી, એ તો બહુ છે સ્ટેટ આખું. વિચાર દશા એ કેવળ જ્ઞાન છે. કહ્યું કેવું? વિચાર દશા સત્તાથી છે. સત્તાથી છે. તો આ તો સ્વભાવથી બોલીએ છીએ. શું કહ્યું? સ્વભાવથી સ્વ કેવળ જ્ઞાનની સ્વભજના, કેવળ સ્વરૂપ કર્યા કરો ને દાડામાં 5-15 વખતે કર્યા કરો ને. ગોળીઓ શું ખોટું? પેલી હેડવીલો ને ફેડવીલો કર્યા કરી. દિવસમાં 1 વખત ના કરવું જોઈએ બીના?
વન્સ 5, 10, 15 ટાઈમ્સ, અને તે 4-5 વખત ટુકડે કરી લેવાનું બને. બહુ સુંદર. આ છેલ્લામાં છેલ્લી બંધના છે. પછી એટલા માટે પછી કૃપાળુએ લઘુરાજ સ્વામીને જ્યારે પેલું શાસ્ત્ર આપે છે, અને શાસ્ત્ર પછી એ શાસ્ત્ર પર લખી આપે છે, આતમ ભાવના ભાવ તાંજીવ લહે કેવર જ્ઞાન રે, એમના હસ્તાક્ષરથી લખી આપે છે. ત્યારે એ મુંબઈમાં બનેલું તે પછી લઈ જાય છે, અને પછી એ તો એમને મળી ગયું કે આ બહુ સુંદર, બહુ સરળ હતા, બહુ સરળ હૃદયના. સમજાયું ને? ત્યારે એમને ભાવના આપવાની કહે છે, અને અહીંયા આગળ તો સ્વભાવથી ભજના છે. શું? પોતાની કારણ કેવળ સ્વરૂપ, જ્યાં અંદર બીજ સ્વરૂપ છે, ત્યાં આગળ સ્વભાવથી ભજના છે. વિટાબેન સમજાયું ને? આત્મા નિશબ્દ છે, તો આ શબ્દનું સાયન્સ કેવી રીતે કામ કરે છે? આત્માનું નિશબ્દ છે ને, ના એટલે કહેવાનું શું છે કે જે શબ્દથી આપણે આત્માથી વિમુખ હતા, એના પ્રતિપક્ષી શબ્દથી, એટલે કે સ્વભાવ પ્રાપ્ત થયા પછી સ્વભાવે કરીને સ્વભાવ ભજનાની શાબ્દિક ભજનાથી એ તમારી પોતાની જ ભજના થઈ રહી છે. ત્યાં આગળ એ નિશબ્દ શબ્દ છે. હા, મારી સમજાય ને? સમજાય છે ને? કારણ કે સ્વભાવ મરીને છે ને આ તો એવું. હવે એ શબ્દ કેમ છે? તો પછી તો એટલા માટે કે આ મન વચન કાયા જે શબ્દને આધીન આજે ઉદય પ્રમાણે છે, અને ઉદયથી જે જીવનમાં જીવાઈ રહ્યું છે, તે તો આગલા અજ્ઞાનના શબ્દોના આધારે છે. એમાં આખો પ્રતિપક્ષ છે. પેલાનો ફોર્સ ગમે તેવો હોય, એની સામું જો એ ઊંચો હોય તો અહીંથી નીચું આપણે જોર કરીએ, નીચો જાય તો આમ દબાઈએ, તો બેલેન્સ તો રહે ને. પાટિયું જો નીચું જાય ને, ત્યારે પેલો કે ઉભા હું મારું પાટ જોર કરું છું, એ દબાવે. આ જોર કરી ઉભરતા હું જોર કરું, તો પેલો એનો હું ઓપોઝિટ કરે. પાટિયાની રમત નહોતા રમ્યા? અમે રમ્યા હતા, નાના હતા ત્યારે બાગમાં. એને શું કહે છે? બહુ રમેલા અમે તો. રસીભાઈ રમેલા, જુબેલી બાગમાં રમેલા. એવું છે પ્રતિપક્ષ. એટલે જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી આ રહ્યા જ કરવાનું. એટલે આજ્ઞા ધર્મ એ કેવળ સ્વરૂપ છે. શું કહ્યું? કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું કરનારો છે. એટલું બધું આજ્ઞા ધર્મ એટલે જે દીધી ને શબ્દો નથી, બહુ આખું હાથમાં કેવળ જ્ઞાન જ આપેલું છે. આખું હાથમાં આપેલું છે કે ભાઈ રિલેટિવ અને રિલેટિવના ગુણોએ કરીને એના એટ્રીબ્યુટ્સથી એ રિલેટિવ સ્વરૂપે જ છે, અને મારા રિયલ એટ્રીબ્યુટ્સથી રિયલ સ્વરૂપે હું આ જ છું. બે જોડે જ છીએ એટલે કે અમારે એકબીજાના ઝઘડો રહ્યો નથી. નો quarrels. You see, only now sometimes faces મેક કરે ને તો પણ મિત્ર જ છે, ફ્રેન્ડ જ છે. એ તો ફેસીસ મેક કરું છું કે ફ્રેન્ડ છે આપણે. અને હરખા રહેતો તો ફ્રેન્ડ જ છે ને. કાયમના ફ્રેન્ડ થઈ ગયા. સમજાયું ને? હા, કારણ કે બાજી પડેલા હતા, એ ભાગ નીકળી ગયો, બાજેલો છૂટા પડી ગયા. નહીં તો મિત્ર કેવી રીતે થાય? ના થાય. મિત્ર શબ્દ તો ઘણો ઊંચો છે, બહુ ઊંચો શબ્દ છે. અને અધ્યાત્મમાં એનો તો બહુ મોટો અર્થ કર્યો છે, ઘણો મોટો. એને આત્મા ભાવના કહી છે, મૈત્રી ભાવના કહી એને. શું કહ્યું? અને આપણે ત્યાં આ લગ્નનો આદર્શ સ્વરૂપે એ મૈત્રી સ્વરૂપ આખો કરાર છે. પણ આ લોકો ઊંધા અર્થમાં લઈ જાય છે બધા. શું કરીએ હવે? આ ટાઈમમાં અત્યારે બધું જ પરવર્ષ થયું છે ને, એટલે બધું જ ઊંધું કરી નાખ્યું છે. તો પોતાની રીતે પોતાના જ અર્થમાં લઈ ગયા. શું એટલે કે આદર્શ વ્યવહાર કયો એને? પતિ પત્નીનો સંબંધ એના આદર્શ વ્યવહાર કયો? આખો બહુ જ ફાઇન કયો. સમજાયું? બંને સાથે આવી અને સ્વતંત્ર થઈ અને પોતાનો ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એક્સપિરિયન્સ ક્યાંથી બને? બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો કુદરતી સંયોગ છે. કુદરતી સંયોગ અદ્ભુત કયો એને તો. એને સંસ્કાર કયો. સંસ્કાર એટલે કલ્ચરાઇઝેશન. શું? આ લાઈફનું અધકચરાપણું હોય ને, એને વઘાર કરવાનો.
શું કરું ત્યારે છમકાર એટલે બેને અનુભવ થાય અને પછી એ અનુભવમાં દીકરીને કહેવા છૂટા થઈ જાઓ અને મુક્ત થઈ જાઓ બધા, સમજાયું? અને કાચો હોય જરા કાચો પડી જાય ને ત્યારે પાછો એ મુશ્કેલી, એમ કાચે પડે છોડીને ઘર છોડીને ભાગી જવાય એવું નથી. શું એમ ભાગી જાય તેમ વધારે જોરથી પાછા ફરીને આવશે પાછા, એમ નહીં ભાગી જવાય. શું દાદાએ કહું લક્કડ ખા લાડુ લડ્ડુ એવા છે. સમજાયું ને? આપણી ભજના સમજવા જેવી છે. દાદા આજે તમે કહો ને પ્રતિપક્ષી, તો આપણે એક પક્ષ હોય ને પછી એનું પ્રતિપક્ષ કરીએ એટલે આપણે either we are neutralizing or nullifying. આપણે નથી કરતા, પણ આપણી નિર્વિકલ્પ દશા છે. આપણી જે હા એટલે નિર્વિકલ્પ દશા છે ને, એ નિર્વિકલ્પ દશા તો નિર્વિકલ્પ જ રહે છે, પરંતુ એટલે નિશબ્દમાં જ આવી જવાય. હા એટલે એ શબ્દ છે ને એનો પ્રતિપક્ષ મુકાયો, એને એ શબ્દ નિર્વિકલ્પ દશા છે, એ દશાની હાજરીમાં એક એનું પ્રતિપક્ષી વિકલ્પ સ્વરૂપ એ શબ્દનો આધાર એમ કહેવા માંગે છે કે જેથી એ રિલેટિવ આખું બેલેન્સ થઈ અને એની અસરોમાંથી છૂટું થઈ અને પોતાના રિલેટિવ સ્વરૂપે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય. એટલે એવું કહી શકાય દાદાજી કે અલૌકિક શબ્દો છે, પેલા લૌકિક શબ્દોથી અલૌકિક શબ્દ સમજાય નહીં, પણ પેલું પક્ષ વાળું છે ને, આ તો ડ્યુઆલિટી વાળું, એટલે પ્રતિપક્ષ કયો એને, એટલે બેલેન્સિંગ કહેવાય. બેલેન્સિંગ કલ્પશક્તિ છે આત્માની, એ તો અજ્ઞાન વખતે વપરાતી જ હતી ને. કલ્પશક્તિ નથી વપરાતી, પરંતુ અજ્ઞાન છે એટલે એ વિકલ્પ સ્વરૂપ સ્ટેટ છે, આખું સ્ટેટ એ વિકલ્પ સ્ટેટે કરીને વિભાવ દશાથી પોતાની કલ્પશક્તિના આધારે વિકલ્પ થયો ને. ના, કલ્પશક્તિના આધારે નહીં, પરંતુ પોતે પોતાના આધારે થયો. જો પોતે પોતાના આધારે છે એટલા માટે કલ્પશક્તિ કલ્પ સ્વરૂપ નહીં રહેતા, પોતે પોતાના આધારે છે એટલે વિકલ્પ સ્વરૂપ. એટલે એ જ કલ્પશક્તિની હાજરીમાં હા એટલે ચેતન ભાવ ચાર્જ થાય છે. ત્યાં ચેતનમાંથી કશું જતું નથી, એમાં ચાર્જ થાય છે. એટલે ચેતન જેવું એ પૂતગલમાં એ જે ચાર્જ થાય છે એટલે એનામાં ચેતન જેવા લક્ષણો હાલતા ચાલતા એવા બધા થઈ જાય, પછી એ નોકરી થયા કરે છે. અને એ જે સટલ ફોર્મમાં હોય છે ને, કોઈ જ પાર પામી ના શકે, એનો કોઈ પાર પામી ના શકે. ઓપિનિયન શબ્દ બહુ સાદો છે, અભિપ્રાય શબ્દ એકદમ સાદામાં સાદો છે, પરંતુ એમાં એટલું બધું ગૂઢ રહસ્ય ભરેલું છે. દાદાએ આ તો બહુ સાદી ભાષામાં ખુલ્લું કર્યું છે, બહુ સાદી ભાષામાં, ઘણી સાદી. અભિપ્રાય કોઈ ખુલ્લું નથી કર્યું. કલ્પશક્તિમાં એટલા બધા ગૂઢ અર્થ પડ્યો છે કે ત્યાં સુધી કે જે રોમિંગ સોલ છે, રોમિંગ સોલ આસ્પેક્ટ, જ્યારે આટલા બધા નિગોદમાંથી નીકળી પણ ફરતા ફરતા એકેન્દ્રિય જીવમાં આવતા એવો પુણ્યશાળી જીવ હોય કે જે નિગોદમાં ગયેલો હોય તે કલ્પ વૃક્ષો સ્વરૂપે હોય. કેવો? હા સાહેબ, એ કઈ ઓર્ડિનરી બધા ઝાડ ના હોય કઈ એવા, ગમે તે ઊંચા જાતના જીવો હોય. જુઓ તારે આ કર્મની ગતિ કેવી હોય છે એ જોજો તમે. કર્મની ગતિ કેટલી હાઈ સ્ટેજ અને તેમાં ક્યાંથી શું વસ્તુ પણ એવા હોય એટલે પછી એ જ, કારણ કે એવા હાય પડેલા પણ કેવા ઊંચેથી પડેલા, ઊંચે જઈને પછી એમ નહીં. તારે કલ્પવૃક્ષ આવે ને તારે એ ઊંચા જ રહે ને, ઉદાર જ રહે ને, એ તો રાજા જ જેવા હોય ને કે આપ્યા જ કરે ને. કલ્પવૃક્ષો કહેતા હતા પહેલા કાળમાં, 10 જાતના કલ્પવૃક્ષો થતા હતા, 10 ટાઈપ્સ. અને યુગલિયા જીવો એટલે કશું કરવાનું નહીં, અમારે તો અમે એને બોલવું જોઈએ કે છે બધું, અમે ઈર્ષ્યા કરીને આ વિચાર કરી હાજર થઈ જવું જોઈએ. તારે એવા એ વખતે હતું એવો યુગલિયા જીવો કહેવાય. ત્યારે એમને હાજર થાય કંઈ હવામાં કે એમ ના આવે કશું. શું? એટલે એના માટે આ 10 પ્રકારના વૃક્ષો એમના જીવનથી મરણ સુધીની બધી જરૂરિયાતો પૂરા પાડે એવા એ બધા દરેક કરતા હતા. જ્યારે જે ઈચ્છા હોય તે કલ્પવૃક્ષે જાય અને એ કરે સંકલ્પ અને મળે વસ્તુ, એને મળી લઈ જાય, બધું ચલે. અને જરૂરિયાત તે વખત કઈ પહેરવા ઓળવાની આ થાય, પછી એટલું જ, કશું જ નહીં. બેર મિનિમમ નીડ્સ. શું કહ્યું? હા બોલો.
અને બહુ સુખના એવા સુખ્યા જુઓ તો કલ્પવૃક્ષ એવા જ હોય ને એવા વખતમાં એને કઈ વાત કલ્પ શબ્દ અહીંયા આવ્યો. અને દરઅસલ તો મનુષ્યના દેહને જ એ રત્ન ચિંતામણી કહ્યો ને એને જ આ વર્ગ કહ્યો ને. પણ એ કલ્પવૃક્ષ શબ્દ બહુ દિવ્ય સ્વરૂપે છે એટલે એવી રીતે ના કહેવાય આને. કારણ કે દાદાએ કહ્યું એક વખત કલ્પાંત કર્યું ને તે કાળ ચક્ર છે ને આખું, જો અહીંયા કલ્પાંત કર્યું ને એટલે અહીંથી એટલું જોરથી ચકડું ફર્યું તે આખું એને પછી ખરેખર રિલેટિવલી ફરીને અહીંયા આવશે છે તે ફરવું પણ આવવું પડશે પાછું એને. તો અહીંયા આગળ એને એટલી બધી ચિત્રામણ કરી નાખી આખા કલ્પની એક કલ્પાંતથી. જો એક કલ્પાંતમાં આવું થાય તો શું થશે? કલ્પાંત એટલે પરિસ્થિતિમાં એટલું બધું એકાકાર પણ થઈ જવું કે એને સ્તંભિત કે છે, સ્તંભિત, એ કલ્પાંત કહેવાય છે. બહુ કલ્પાંત તો બહુ ખોટો શબ્દ છે ને કે છે એવું બહુ એકાકાર જ પણ હોય એમાં કલ્પાંત. બોલો કલ્પના અંત સુધી એ છેડો ના છોડે એ તે એની પરિસ્થિતિ કર્મની એટલી બધી ચીકણી હોય એક જ કલ્પાંતમાં. આવું કોઈ શાસ્ત્રમાં નથી આવ્યું. દાદાની એકઈ વાત શાસ્ત્રમાં આવી નથી. જો તમે જુઓ ને મજા તો બધા શાસ્ત્રો જ આજે નવા થઈ જાય બધા સાહેબ. આખું વેદાંત શું ઉપનિષદ બધું નવું થઈ જાય. લો દાદાની વાત જાય. અને અમે જોઈએ છીએ પેપરોમાં બધા ઘણા હોય છે ને, ઘણા લેખન બધું આવે છે તો દાદાની છાયા અંદર કંઈનું કોઈ વાક્ય પડી ગયેલું હોય છે અંદર. અમે જોઈએ જોત કરો પછી અમે ઘણા જોયા તો સારું. દાદા કે જવા દો ને, જેમ તેમ કરીને જવા દો. કઈ દવાઓ ગોળીઓ અંદર જશે ને એટલે તો અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન વાંધો વચકો શબ્દ, વચકાનું શું અંગ્રેજી કહું? બસ કેસ એ તો વચકો શબ્દ એને ટચ નથી ખબર ને. વચકો એટલે તો ખબર નહીં. પૂછો ગુજરાતીમાં નથી સમજાતું. પુનસારી છોકરાઓ જ નહીં તરુબેન એ તો રામ ને પેલા કેવા જો હે તમારે શૈલેષ ને કે આ બધી ભાગળ નહીં વાત એવું તો કે ધૂળ ધાણી એનું અંગ્રેજી. એટલે આપણી સ્વભજના તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. એ આપણી સિદ્ધ સ્તુતિ જ કહેવાય છે એને. સિદ્ધ સ્તુતિ આ સિદ્ધ સ્થવન બધું શાસ્ત્રોમાં હોય છે ને, ચોપડીઓ બધી. આમ શબ્દથી પુણ્યબંધના કામમાં લાગે, પુણ્યબંધ થાય શબ્દથી. પણ એ પણ પાછું ભાવાનુસાર. એ શબ્દ બહુ મોટો છે. હા, ભાવાનુસાર એટલે તે વખતે એનું સ્ટેટ જેવું હોય તે પ્રમાણે જેવું કંઈ શું વચમાં એ આડખીલી છે, થોડી પડદો છે એટલે એ પડદા પ્રમાણે બધું બને. જેવું વણાટ એવું કપડું, ઝીણું તો ઝીણું, એવું જેવું કાઉન્ટ હોય એ પ્રમાણે કપડું થઈ જાય. એટલે દાદાજી સાધક દશામાં જે મૂકી દીધા, હવે સાધક બાધક દશા આવી જ ન શકે. શક્ય જ નથી ને. તો એ ક્રમ માર્ગમાં ગઈ. ક્રમ માર્ગમાં પણ સાધક દશાને એને કહ્યું કે જે બાધકતા છે એ બધી બાધકતા બધું બંધન સ્વરૂપ અનુભવ કરાવે છે જીવનમાં. એટલે કે પરાધીનતા સ્વરૂપ અને આધાર રાખવા સ્વરૂપ જે બધા પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડે છે. પછી આપણે માનીએ આપણા કર્મના ઉદયથી કે ના હું તો આમ કરું છું, તે પણ તે પરાધીનતા છે જ. એમાં એને બધી પરિસ્થિતિઓના દ્વંદ્વ સ્વભાવથી એમાંથી છૂટવા પણ એ રહે ને ત્યારે એને સાચો સાધક કહ્યો. હવે સાધક એટલે સાધુ થાય એટલે સાધક થાય એવું નથી. અને સાધના કરી અને સાધના કરનારો સાધક છે એવું ના કહી શકાય. પણ એમાં અંતરથી જીવે કે જેથી એના જીવનમાં પોતાને પણ દુઃખી ના કરે અને બહાર પણ કોઈને દુઃખી ના કરે. એવી રીતે જીવે. અને પોતાને દુઃખી ના કરે એટલે શું? તો કે ક્યારેય પણ પોતાને કોઈ પણ પૌદ્ગલિક એટલે વ્યવહારની કોઈ પણ બાબતે એને દીનતા ના કરાવે. દીન ભાવ, લાચારી વાળો એવો ભાવ ના કરાવડાવે. શું લાચાર કે આમ એ ના કરાવડાવે. તારે એ સાધક કહેવાય. કંઈથી લાવો એ સાધક?
સ્વગુણોની ભજના કરે તો આ કલ્પશક્તિ સ્વગુણો ના ફંક્શનમાં સહાયક થઈ જાય. બહુ સહાયક. એટલે કેટલી બધી દાદાએ કહ્યું છે, આપ્યું છે, એટલે બેસી રહ્યા છો, વાપરતા નથી. તમારો જ ખજાનો, તમારો ભંડાર. એટલે કલ્પશક્તિ ખુલ્લી આ જ્ઞાન પછી, એટલે જ સાચા હું બેઠું, એટલે જ નિર્વિકલ્પ દશા છે ને. એટલે વિકલ્પથી છૂટ્યા છો અને કલ્પ શક્તિ ખુલ્લી થઈ છે, એટલે નિર્વિકલ્પ દશા. નિર્વિકલ્પ દશા એટલે કેવી? કે નિર્વેદક દશા. કઈ? હા, આ તો વેદનાને આધીન છે બધું. આખો ઉદય કરને આધીન એવું શરીર, મન, વચન, કાયા એ બધા વેદનાને આધીન. સમજો? એ વેદકતા બધી આમાં છે અને પોતે એનો નિર્વેદક છે. એટલે વેદનાર નથી. નિર્વેદક એ નિર્વિકલ્પ દશાથી છે. હે, ગમે તેવી વેદના હોય તો પણ એ નિર્વેદક છે. ક છે ને? હા, વેદક. નિર્વિકલ્પ દશા. દશા એટલે કલ્પ સ્વરૂપ જ રહે છે. હવે સમજો? એ વેદનામાં વેદકપણું એનામાં એ નથી થતું. એ આખું અનુભવ છૂટાપણું ત્યાં આગળ થાય. એ પછી એ વેદનાનો જાણકાર જ હોય. એ તો વેદના હોય, વેદના કઈ એની અસરો છોડે નહીં તમને. શું જાણકાર તરીકે જુદો જ રહે ને. એ તો કરતા છે. પણ એનો અર્થ એવો નહીં કે તમે કરો તેને કશું ના થાય, એવું ના હોય. ના, એની અંદર તો બધું ઇનબિલ્ટ છે. શરીરમાં તો જ્ઞાની બેઠા હોય, બધો અનુભવ હોય, છતાં પાછળ એક પેલો ફાયરવર્ક મોટું ફોડો ને આમ થયું જાય. સમજ્યું? અને જો પેલો સાપોલી જાય આમ જોઈ આવું કરે. એટલે તમને એમ કે આ જ્ઞાની કેમ ના? એવું એ ઓળખાણ એવી સમજાય નહીં. એને સંગીત ચેતના કે છે. બધું તો હોય જ, પણ એ કેવું એમને એ અવસ્થા પૂરતું જ હોય. પછી પાછળ એ સ્ટેબલ હોય. એ અનુભવ આકારનો છે. આકાર તો વેદના, વેદક અને નિર્વેદક. હા, નિર્વેદક એ અનુભવ છે ને. હા, તો વેદક એ ઇન્ટરનલ સ્ટેટ છે, એટલે અંતરાત્મા દશાનું સ્ટેટ છે. વેદકતા સમજાયું ને? અને અંતરાત્મા દશા ના હોય, જો બહિરાત્મા દશા હોય કે દેહ તે હું એવા ભાન સાથે હોય, એમાં વેદકતા ના હોય. એમાં તો તન્મયાકરણ પણ હોય છે. તન્મયાકરણ છે. સમજાયું? અને પેલામાં કે મને આમ થાય છે અને મને તેમ થાય છે એટલું રહે બસ. પણ એમાં ઊંઘ ના પેસી જાય. ઊંઘ પણ ના હોય એમાં. આટલું બનશે તમને. આ છૂટા પડ્યાનું છે. આ વચ્ચેનું પદ છે. આખ બહુ સુંદર પદ છે. આમાં શાસ્ત્રોમાં પણ એના સુંદર વર્ણનો કરેલા છે. એ અંતરાત્મા દશાના બધા સ્ટેજ છે, બધા સર્જા દશાઓ, પ્રોગ્રેસ છે બધા. આ બધું તો હવે સમજો, સાચું કહીએ તમને તો બધું કંઈ આ બધું જાણવાની જરૂર નહીં. એક સીધી સાદી વાત, રિલેટિવ છે, રિયલ હું શુદ્ધાત્મા છું. અને હવે મારો ધંધો બીજો કશો રહ્યો નથી. જે આ રિલેટિવ છે ને તે એ ગમે તેટલું ઊંચું નીચું થાય, પણ મારે એની જોડે સંભાળ નિકાલ કરવાનો છે. શું એનું બગાડેલું મોડું આવે તો મારે બગડી નથી જવાનું, અને હસતું મોડું આવે તેની જોડે હસવા બેહી નથી જવાનું. મારે તો હસતા મળે હસતું જોઈશ ને બગડેલા મળે બગડેલું જોઈશ. સમજો ને? મારો કોઈ પ્રતિભાવ ન મળે આવે કંઈ. કેમ કરીને હોઈ શકે? હું છૂટો પડે ને આવું તો જોડે છો ને તમે આવું કરો. હવે આટલા બધી અમારી દોસ્તીને આવી રીતે અત્યારથી આવા તમે થઈ ગયા. કારણ કે એવા નથી થઈ ગયા અમે. પણ હવે અમે જે તમે એમ માનો છો કે અમારી જોડે પહેલાંના જેવા જ દોસ્તી હતી, એ બાજા અને અમારી જોડે એકાકાર રહો, એવું કેવી રીતે રહેવાય આપણે છૂટા પડ્યા પછી? તો કે તમારી વાત બહુ સારી છે, અમને એવું લાગે છે, પણ આવા ડાયા થયા તો એમને ખબર નહીં કે આટલા બધા ડાયા થઈ ગયા છો. તો કંઈક થયું જ જવું પડે ને, છૂટકો ને. સમજાયું ને? સાથી કે અમે તમને ફસાવી દીધા, અને તમારામાં જે બધો ભાગ છે ને બીજો એ તમે જાણો છો કે ફસાયેલા છીએ. એટલે હવે છૂટા પડ્યા પછી અમારી ફરજ થઈ પડે છે કે તમે છૂટા થયા તો ફસાયેલો ભાગ એ છૂટો થઈ જાય. હવે બરાબર, હું જ મારી જાતને ફસાવું અને કંઈ બૂમો બૂમ કરું ચાલે કંઈ? કોઈની જોડે કેમ છે કે એવું છે? કોણ છોડવાનું? હું ફસાયેલો હું જાતે છૂટું નહીં. શું કહો છો રીટાબેન? કેટલા વિતરાગો ડાયા પુરુષો છે વસંતભાઈ, તરુબેન, કેટલા ડાયા પુરુષ! કેવો માર્ગ અદભુત બતાવ્યો છે. વિતરાગ, પોતે તરી પોતે નીકળી અને રસ્તો આમ જ હોય. કોણ આવ્યું છે? હે હે કોણ?
ચાયનો ટાઈમ થયો છે એમ કે ચાયનો ટાઈમ તો બરોબર. ઓકે, કેટલા વાગ્યાનો હોય છે આપણો? મગનભાઈ ક્યાં ગયા? આપણે રેગ્યુલર ટાઈમ કેટલો ચાનો હોય છે? હજુ વાર છે? પણ કેટલા વાગે કરો છો? 3 કે 4 વાગે? તો થઈ ગયો ટાઈમ. ઇટ્સ ટી ટાઈમ. ઇટ્સ ટી ટાઈમ. ટી ટાઈમ નાઉ. બ્રેક. ટી બ્રેક. રાઈટ? વી શુડ હેવ. ઓકે.